안녕하세요. 유니스트 이용훈입니다. 이번 세션은 미래의 연료전지와 수전의 기술들을 소개하는 세션입니다. 이 분야에서 가장 앞선 전고체 산화물 연료전지 기술을 보유하고 있는 영국의 세레스와 이 기술의 상용화에 앞장서고 있는 우리나라의 두산, 그리고 미래의 수전의 기술인 EAMEC 상용화를 추진 중인 한화의 발표가 있겠습니다. 이 세션의 첫 번째 연사는 세레스의 Chief Operating Officer인 미스터 토니 커크레인입니다. 토니는 연료전지 사업 전문가로 2015년부터 세레스에서 근무해 왔습니다. 그는 아시아, 유럽과 북미에서 많은 라이센싱 경험을 가지고 있는데 세레스에 입사하기 전에는 발라드 파워 시스템스에서 17년간 제조와 마케팅 분야의 리더로 근무했습니다. 토니는 레지스터드 프로페셔널 엔지니어이고 기계공학을 전공했습니다. 이제 토니가 영국에서 원격으로 발표해 주시겠습니다. 토니, could you start? Thank you for letting me participate in this important event. And even though I'm doing it remotely, I'm excited at the prospects and the energy in the room around hydrogen and the future economy that we're all targeting together. First of all, I'd like to introduce Ceres. Ceres is one of the newer generation technologies of fuel cells and electrolyzers that has surfaced in the market. And because we're a very new generation technology, we're a little bit different than most other technologies that you've heard about so far. But first of all, the technology has initially blossomed out of Imperial College in the UK. And Ceres has been spending almost 20 years advancing the technology to a point where we now believe that it has a very, very strong and differentiated commercial potential. The company has about 300 highly skilled scientists and engineers that are the core of our company, because we are a technology company, and we have a very, very strong patent portfolio that protects our intellectual property and allows our partners who license it the freedom to operate. We have a very strong cash balance position, and we're very fortunate that because of our licensing model, we don't need a very strong cash balance position, because we are not the company that has to invest in factories. We let our partners do that under license from us, so we can focus on maintaining and accelerating our technology leadership. We are an AIMS listed company. Our market capitalization is about 2 billion today, and it's largely on the basis that we have managed to exploit our technology and embed it into some of the largest markets that you've heard about today. We're all, of course, solving many of the same problems in different ways. And Ceres's purpose, fortunately, is very well aligned with the majority of the people in this room today. We all understand that we have a global warming target. We all understand that our current technologies are creating a pollution and air contamination problem. And we also live in a time of electrification and a growing class of citizens who globally are going to demand more electricity. And the combination of these problems will fuel a lot of the developments and the markets and the applications we talk about today. And Ceres is especially focused on making sure that our technology can be embedded in as many solutions as possible. But we by no means pretend that a single solution or a single technology is going to solve all of these problems. It needs to be a collaboration. It needs to be a collection of technologies, and there's going to be a long-term transition, step by step, in order to solve these
macro problems together. Okay, so excuse that interruption. The Ceres technology that we describe is different from some of the other technologies that you've heard about today, in that we describe ourselves as a third generation solid oxide technology using a metal support structure as our backbone. And this offers several differentiated advantages, especially in areas of manufacturability, robustness to many applications, and it allows for a lot of fuel flexible solutions to be developed around our technology. We believe that the manufacturability of our technology, given the global scale of adoption required, is going to be a very, very important element, especially as we see some of the supply chains in other industries being incredibly stressed due to transitions in the economy. Lithium shortages as an example. We are also seeing silicon chips with shortages. And Ceres' objective is to make sure that our technology is built around not only robust features in performance, but also to ensure that our technology offers very, very robust manufacturability and supply chain options to our licensees. Our business model relies on partnerships. As I mentioned earlier, our business does not intend to produce factories ourselves. Under a license, we work through partners who will build those factories and have already announced intention to do so. And you may recognize most of these names. The closest to you, of course, is our partner Doosan, who is here today and will also be describing some of their applications. Bosch in Germany has also acquired a license to the Ceres technology and is building a production facility of 200 megawatts. And we have a partner in China through Weichai. And we also, importantly, have what we call a solutions collaboration partner in AVL List out of Austria, who works with Ceres technology to enable the embedding of our technology and the solutions around our technology to succeed in the different market applications. Korea, however, is very noteworthy and very prominent in any business that's committed to hydrogen and fuel cell economy. And we decided that South Korea was one of the key markets that Ceres needed to focus on as a platform for adoption globally. And through our partnership with Doosan and accessing some of the very, very strong and progressive government initiatives to create an industry and a demand in Korea first, we believe it becomes a very strong platform of growth, not only within Korea, but also as exports in the future from Korea to other parts of the world. And I think this strategic initiative by the Korean government will be rewarded long-term in the energy transition. The partnership we have with Doosan essentially deploys the Ceres technology in solutions that Doosan is developing around the Ceres technology, and will create a factory and create jobs and an industry for Ceres technology and Doosan solutions near term. And as Doosan will likely describe, their aspirations are not only for a footprint in Korea, but they already have extensive fuel cell and hydrogen business assets and opportunities globally. And this first step with Ceres is a very strategic and important step to advancing Ceres technology platform, Doosan's technology platform, but also Korea as retaining its prominent position in this market. And we have recently opened up a Ceres
entity in Korea, and Ceres Korea is now our hub for the Asian market, for our growth ambitions across the broader Asian market. So in order to enable the clean energy transition, we believe that you need both the technology to convert molecules into electrons, but also the technology to convert electrons into molecules. Both are going to play a very, very important role in the energy transition. And Ceres has positioned itself to be a technology solution provider for both applications. Our leading application is in the stationary solid oxide fuel cell market, where we have significant footprint and solution sets in commercial power, distributed power generation, and cogeneration applications. And we continue to demonstrate world-leading performance, durability, and cost in those applications. We have invested in expanding our fuel cell solution set to include the transportation sector, primarily the heavy transportation sector, which is a sector that isn't well serviced by batteries and requires molecular energy storage to enable the utility required in high and heavy duty vehicular applications. And Ceres is expanding its portfolio of solutions in that power generation market. And most recently, Ceres has announced the introduction of our Ceres hydrogen technology, which is essentially running our fuel cells in electrolysis mode, which requires an input of electricity, water, and in some cases using industrial heat to minimize the carbon footprint of production of steel, ammonia, cement, and other green hydrogen applications. We believe that we can be a solution contributor to all of the points of use of green hydrogen, and our strength at the moment is likely in the industrial process technology, where our efficiency is the highest in the industry. So Ceres Power has got a strong suite of partners and a growing suite of partners, scaling technology and making sure that the distributed power demand is serviced by power conversion devices that can use greener and greener fuels. And in many circumstances, people talk about a switch to hydrogen and green hydrogen. But of course, it's never going to be a switch. The increased use of hydrogen is going to happen over time, and the change in the energy inputs to the system are going to happen in various transitions. And those transitions are going to require a very fuel flexible distributed energy world. And the solid oxide fuel cell technology that Ceres develops allows for the assets that convert molecular energy into electrical energy to come from multiple sources and to be quite different in their decarbonization paths. And not only will Ceres offer a very clean solution to convert green hydrogen into electricity at very high efficiencies, but our fuel cells can also convert other fuels that are also considered part of the solution that the world will need to affect the change intended. And so Ceres is also working on ammonia conversion, the conversion of liquid organic hydrogen carrier solutions, and the production of synthetic fuels and conversion of synthetic fuels back into electrical energy. And this, we believe, is very different to many approaches that are focused only on pure hydrogen or only on a singular fuel.
The Ceres technology is robust to a multitude of fuel options, which will allow people to invest in Ceres technology solutions without worrying about the transitional state of the fuel inputs, which is very valuable in the transitional times we live in. The Ceres hydrogen, as I said, is in the development phase at Ceres. We're making significant breakthroughs, and our extremely high efficiency at producing hydrogen is going to be the differentiator between some of the existing technologies in the market. We believe that in certain applications, we are 10 or more % efficiency percentage points higher than the existing solutions. And in those applications, we believe that the only solution set will require a higher efficiency solution than the existing platforms. And so Ceres is focused very hard on maintaining very, very high efficiency of conversion, while also focusing on the cost reduction of the solutions themselves. So if Ceres maps out the applications where Ceres embedded technology will be differentiated, and where we believe solutions will be developed using our technology, we have a data center market that is growing and strengthening, and powering data centers is increasingly the subject of clean energy input. There's a utility scale demand that needs to be decarbonized, that Ceres technology is being used for. Commercial combined heat and power is also an important solution set in the decentralized generation of electricity at very, very high efficiencies. Electric vehicle chargers are going to be part of the solution set that require higher electrical conversion efficiencies. And as I mentioned earlier, heavy duty transport and ultimately marine power. And the fuels that are inputs to that demand system in the power side are going to vary. And as I said earlier, they are going to be a combination of hydrogen or hydrogen-rich carriers with a low carbon footprint, which will include ammonia, which will include hydrogen carrier liquids, will include obviously green gaseous hydrogen. And very importantly, we believe that some of that green gaseous hydrogen will ultimately, during a transitional stage, be blended with natural gas pipelines as part of the solution. And again, that's why it's important that the fuel cell conversion can digest both pure hydrogen, but also combinations of hydrogen with other transitional molecules in this energy transition market. So our current footprint is to make sure that over time we grow the application space where Ceres solutions are offering advantages. As you can see, most of the current solutions are in the lower power range, in the 0 to 200 kilowatt, but very quickly, when you get to scaling fuel cells, you end up doing some of the things that people have done with batteries, where you replicate your solution multiple times in order to access bigger and bigger markets. And fuel cells are no different. We believe that the right building block for a fuel cell will be determined by the cost and the application. And if the industry needs more and more power at a single site, that the solution will likely be to run multiple systems and solutions in parallel. And that's how you achieve both scalable footprints, but you also have some cost advantages in structuring your businesses that way. And then on the manufacturing factories that produce the cells themselves under license, we believe there'll be fewer of those. We already have two factories that are in a build stage,
with our partners, both Bosch and Doosan have announced those factory builds. We have a factory plan for China that Ceres has announced as part of our relationship with Weichai. And we believe that there will be regional factories in the future, including North America as a candidate market that we believe has some near-term potential. And as the demand grows in other regions of the world, the factories through our partners and licensees will also grow. And so in conclusion, our message is that Ceres is a company that uses technology as its primary reason, and that the solutions that use our technology are diverse, and that we think that Ceres technology will be embedded in multiple solutions. And if you have an interest in hydrogen generation, or you have interested in power generation using clean fuels and high efficiency solutions, that you should at least engage in a discussion with Ceres about whether our technology offers the differentiated advantage. So thank you for the time, and my apologies for the technical pauses. I hope that in the forum a little later on we can answer some questions as well. So thank you. Thank you for your excellent talk. 이제 두 번째 연사인 두산의 이혜원 부사장님을 소개해 드리겠습니다. 이혜원 부사장님은 서울대 요업공학과에서 학사, 석사, 그리고 미국 플로리다 주립대에서 재료공학 박사 학위를 받은 후에 미국 캐라몬트사와 한국과학기술연구원에서 30년간 고체 산화물 연료전지 연구개발을 수행한 연료전지 분야의 전문가입니다. 이 부사장님은 한국에너지기술평가원의 연료전지 PD, 그리고 2019년도에는 International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, IPHE의 한국 대표로도 활동하셨습니다. 지금은 주 두산 사업부문 수소경제추진실장으로 두산의 수소경제 사업 방향성을 수립하고 고체 산화물 연료전지의 상용화를 추진 중입니다. 이혜원 부사장님께서 발표해 주시겠습니다. 네, 감사합니다, 차장님. 그 두산에 보시면은 여기 지금 간단하게 소개를 해놨지만은 두산의 연료전지하고 관련돼 있는 계열사가 지금 두산 퓨얼셀이라는 회사하고, 그다음에 두산 퓨얼셀 아메리카가 있고요, 그다음에 퓨얼셀 파워가 있고, 그다음에 최근에 수소 드론으로 꽤 뉴스에 많이 오르내리는 DMI라는 두산 모빌리티 이노베이션이라는 데가 있습니다. 그리고 이제 이 수소 경제하고 관련해 가지고는 우리 두산중공업이 수소 가스 터빈을 개발하고 있기 때문에 어떻게 보면은 수소 경제에 움직이는 데 필요한 거의 모든 요소를 두산이 다 다루고 있다라고 보고 있습니다. 여러분 잘 아시다시피 앞에 우리 그 세션 2에서 이야기한 것처럼 그 미래의 수소 경제라는 것들을 쭉 보게 되면 모든 애스펙트가 모든 분야에 다 쓰이게 돼 있는 건데, 결국 관건은 수소 경제가 되냐 안 되냐는 수소를 대량으로 생산하고 대량으로 소비할 수 있는 그런 균형된 생태계가 만들어져야 되는 거니까요. 그래서 저희가 지금 하고 있는 것들을 어떻게 보면 현재 하고 있지만은 가까운 미래에 우리가 어떤 수소 경제 변화에 따라서 우리가 어떻게 대응하고 있는지, 그 다음에 기술적으로 저희들이 대응하고 있는 것은 어떤 게 있는지, 그 다음에 조금 더 먼 미래에는 어떤 애플리케이션들을 갖다 우리 찾아갈 건지, 그런 것들을 소개를 좀 하겠습니다. 네, 첫 번째로 두산 퓨얼셀에 대해서 좀 설명을 하려고 합니다. 두산 퓨얼셀은 여러분 뭐 잘 아시다시피 원래 이
인산염 연료전지라는 PAFC를 갖다가 기반으로 해가지고 비즈니스를 영위하고 있는데요. 원래 PAFC는 UTC라는 회사에 의해서, 미국의 UTC라는 회사에 의해서 처음 개발돼 가지고, 어떻게 보면 연료전지 중에서는 맨 처음 상용화에 성공한 연료전지가 이 PAFC라고 할 수 있습니다. 그 PAFC 기술을 바탕으로 해가지고 지금 두산 퓨얼셀과 두산 퓨얼셀 아메리카가 이 플랫폼으로 비즈니스를 영위하고 있고 기술을 공유해 나가고 있다, 그렇게 보시면 되겠고요. 물론 처음에는 이 도시가스, 그 NG 천연가스 기반으로 해가지고 연료전지를 갖다가 개발을 했고, 그다음에 최근에 들어가지고 작년에 대산에다가 이제 부생 수소를 가지고 발전을 하는 그런 시스템들을 만들어 가지고, 어떻게 보면 수소 시대에 대비하는 그런 기술 개발들을 갖다가 계속 진행해 나가고 있다고 볼 수 있습니다. 여기 보시면은 저 왼쪽에 보이는 게 저게 이제 대산에 50메가와트짜리 부생수소 연료전지 발전소고요. 그 다음에 오른쪽에 보시면은 부산 해운대에 있는 연료전지 발전소입니다. 근데 여러분, 앞에서 쭉 이야기를 했지만 에너지 스플릿이라는 걸 우리가 생각을 해보면, 에너지는 대체로 세 가지 형태로 쓰이죠. 전기와 열과 연료라는 세 가지 형태로 쓰이고 있는데, 지금 두산에서 영위하고 있는 대부분의 사업들은 전기와 열을 동시에 생산하는 컴바인드 히트 앤 파워를 갖다가 사용하기 때문에 전체적인 에너지 효율은 대부분 다 90% 정도에 가 있다고 볼 수 있습니다. 그래서 결국 우리가 어떤 연료를 쓰든지 간에 가장 경제적이면서도 효율적으로 써야 되니까 그게 이산화탄소 줄이는 방법이겠죠. 그죠? 그다음에 이제 뭐 빌딩, 그다음에 LPG 같은 경우는 이제 특별하게 저 애플리케이션을 원하는 카스터머가 있기 때문에 개발을 해가지고, 아마 지금 현재 조그만 유닛을 갖다가 테스트를 하고 있는데 곧 상용화 인스톨레이션에 들어갈 것 같습니다. 그다음에 이제 하나, 수소 경제 로드맵이 발표되고 나서 저희가 이제 그 수소 인프라라는 게 워낙 부족하니까, 아까도 말씀드렸다시피 수소 경제를 가려고 그러면은 공급과 소비가 어떻게 보면 일치가 돼야 되는데, 초기 단계에서 수소 경제에 우리가 컨트리뷰션 할 수 있는 게 뭐냐, 그렇게 볼 때 이제 이 트라이젠은 뭘 하는 거냐면요, 아까 이야기했듯이 전기와 열을 생산할 뿐만 아니라 그 일부를 수소로 전환을 시켜가지고 전기, 열, 수소를 동시에 공급할 수 있는 그런 유니트라고 할 수 있습니다. 물론 우리가 그 사이트에서 리퀘어먼트에 따라 가지고 수소의 생산량을 갖다 조절할 수 있는 그런 기능들을 갖고 있습니다. 조금 전에 토니가 이야기했듯이 사실 연료전지 입장에서는 연료전지의 최종적인 차세대 연료전지라고 할 수 있는 게 SOFC라고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 SOFC의 발전 효율은 거의 60%를 넘어갈 거로 예상하고 있고요. 저희가 지금 개발하고 있는 것도 대체로 그 타겟을 하고 있는데, 여기 보시면은 이제 퓨얼셀에서 두산 퓨얼셀과 세레스가 SOFC 발전용 연료전지 개발을 갖다가 스타트했다라는 게 이제 작년에 이야기가 됐고요. 작년에 저희가 이제 라이센싱을 해가지고 일단은 24년을 목표로 해가지고 가고 있습니다. 24년에 시장에 진입하려고 하고 있고, 물론 셀스택 국내에서 생산하고 시스템 인테그레이션 당연히 한국에서 하게 되고요. 그래서 홈메이드 SOFC를 갖다가 만들 수 있도록 저희들이 추진을 하고 있습니다. 그다음에 이제 두산 퓨얼셀 파워는 아까 그 UTC 기술을 바탕으로 해서 했던 퓨얼셀하고 달리 요거는 완전 토종입니다. 그러니까 한국의 스타트업으로 출발했던 퓨얼셀 파워라는 회사를 가지고 합병을 해가지고 두산에서 키우고 있는 회사인데요. 어떻게 보면은 우리나라의 팸 기술 개발을 할 때 그 스택을 거의 공급하다, 그 거의 뭐 대부분 공급하다시피 한 회사인데, 지금 어떻게 보면
퓨얼셀에 비해 가지고는 우리 지금 보급 환경이 그렇게 녹록지 않기 때문에 빨리 성장하지는 못하고 있지만 뭐 지금 우리가 수소 경제 시대에 진입을 하고 있기 때문에 앞으로 성장 가능성은 충분하다고 봅니다. 그래서 첫 번째는 당연히 도시가스를 쓰는 가정 건물용 연료전지를 위주로 해가지고 비즈니스를 디벨롭했고요. 그러니까 지금 현재 우리가 1kW, 5kW, 10kW 유닛에 그 다음에 이제 작년까지 울산에서 테스트가 실증이 됐던 25kW, 100kW까지 팸 유닛으로 지금 하고 있습니다. 그래서 여기 지금 뒤에 보게 되면은 이 하이드로젠 유닛 같은 경우에는 제가 잘못 쓰나 봐요. 이 하이드로젠 유닛 같은 경우에는 지금 여기 보시다시피 1kW에서도 100kW까지 커버하는 상당히 다양한 스케일에 대응할 수 있는 기술을 가지고 있다고 볼 수 있고요. 그 다음에 실제로 이 우리 팸 CHP 아까도 말씀드렸지만 열하고 전기는 당연히 다 공급을 하게 되는데 여기 이제 멀티 컴플렉스 같은 뭐 수영장에 열하고 사우나 뭐 이런 데 쓰는 것들을 갖다가 하고 있고요. 그다음에 최근에 여기도 이제 우리가 그 세레스하고 같이 협력을 해가지고 가정용 연료전지, 건물용 연료전지를 갖다가 개발을 했습니다. 지금 10kW가 시제품이 만들어져 가지고 테스트를 하고 있는데 지금 현재 효율이 한 54% 정도 나오고 있습니다. 그래서 이걸 조금 더 업그레이드 해가지고 저희들은 앞으로 한 58%에서 59%까지 한번 올려보자 하는 생각을 하고 있습니다. 이게 지금 저희가 만들었던 프로토타입이고 지금 이것도 CHP 유닛이기 때문에 당연히 열을 갖다가 리커버리해서 쓰게 됩니다. 그래서 지금 이 CHP 유닛이 정말로 유용한 수단이냐, 에너지 측면에서 지금 가격은 조금 비쌀지 모르지만 에너지 측면에서 보게 되면은 결국 경쟁할 게 컨덴싱 보일러하고 그 다음에 저기 지금 하나 집어넣어 놓은 게 힙펌프입니다. 그러니까 전기를 가지고 하는 힙펌프죠. 그렇게 보면은 재생에너지가 많이 보급되거나 아니면 원자력 에너지에 가지고 전기를 생산하는데 이산화탄소 배출량이 300g per 킬로와트 정도가 되기 전에는 연료전지가 가장 깨끗한 열 공급 수단일 거다라고 예상을 하고 이게 임페리얼 칼리지에서 나온 데이터입니다. 그 다음에 이제 제가 소개해드릴 거는 이제 두산 모빌리티 이노베이션인데 이거 이제 수소 드론으로 유명한 회사가 됐습니다. 여기서는 지금 당연히 이 기술들이 뭐 연료전지 기술을 갖고 있는 거고 연료전지 기술이라는 게 여기서 지금 쓰고 있는 거는 최대한 경량화돼야 되고 스택이 최대한 경량화돼야 되고 그 다음에 고출력이라 해야겠죠. 그 기술과 그 다음에 수소 탱크를 자체적으로 개발을 해가지고 이 카트리지식으로 교환할 수 있게 만들었고요. 그 다음에 비가시권 비행을 할 수 있게 만들었고 그 다음에 토탈 솔루션을 갖다가 비즈니스 모델로 추구를 하고 있습니다. 지금 파워팩도 공급을 할 수 있는 이것도 비즈니스 안에 들어가 있습니다. 그래서 파워팩이 필요하면은 언제든지 우리가 공급할 수 있는. 그래서 지금 현재로 봐서는 이 드론 가지고 제주도에서 뭐 여러 가지 데몬스트레이션 하고 뭐 소방하는데 구조 작업하는데 뭐 다 쓰고 있는데요. 대체로 한 2시간 5분에서 한 10분 정도 난 것 같아요. 지난번에 제가 그 유튜브로 확인을 해보니까. 그다음 최근에 이제 배터리만 가지고 해보니까 한 50분 정도를 날고 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 실제로 이 드론은 수소 같은 경우는 350기압의 압축 수소를 쓰고 있기 때문에 만약에 아까 말씀드린 것처럼 액화 수소를 쓴다고 그러면 그거 한 2배 내지 4배 정도까지 비행 시간이 확장될 걸로 생각하고 있습니다. 그래서 이제 파워팩에서 드론까지 하는데 이게 지금 규제가 너무 여기저기 많이 껴 있는데 그것들을 갖다가 하나씩 해결해 나가면서 시장에 조금씩 보급이 되고 있는 단계다라고 이해를 해주시면 되겠습니다.
그다음에 이제 저희가 그 뭐 두산하면 두산 중공업이 떠오르실 텐데 중공업에서는 수소 충전소 관련해 가지고 프로덕트를 스토리지 탱크 대용량 탱크를 갖다가 공급할 수 있고요. 그다음에 그 밑에 보면은 아주 고효율 열교환기가 있습니다. 이 고효율 열교환기는 프린티드 서킷 타입으로 해가지고 이미 회로를 딱 만들어 놓고 그 놈을 붙였기 때문에 엄청나게 효율이 높은 히트 익스체인저가 됩니다. 그 다음에 이제 아까도 제가 말씀드렸다시피 수소 경제에 아마 좀 성숙 단계에 간다 그러면은 아마도 대량 소비에 수소의 대량 소비에 엄청난 영향을 줄 수 있는 게 아마 수소 터빈이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 그래서 수소 터빈에 관련해 가지고는 전소 발전과 그다음에 혼소 발전을 동시에 개발을 하고 있습니다. 그다음에 이제 그 그린 수소 관련해 가지고는 수소 비즈니스 관련해 가지고는 창원에 지금 그 액화수소 프로젝트가 진행이 되고 있고 그다음에 그린 하이드로진 관련해 가지고 제주도하고 동해에서 지금 그 그린 하이드로진 프로덕션을 위해서 수전해 풍력과 수전해를 갖다 컴바인한 그런 프로젝트를 수행하고 있기 때문에 저희가 어차피 해상 풍력을 갖다 위주로 해가지고 지금 중공업에서 중요한 사업으로 추진을 하고 있기 때문에 결국 수소 생산하고 연관되리라고 보고 있습니다. 그러니까 저희들이 보고 있는 그 비즈니스 맵이라는 게 대체로 이 그림 안에 다 들어가 있는 것 같습니다. 그래서 결국 재생 에너지로부터 시작을 해가지고 아까 말씀드렸던 파워 그리드와 가스 그리드와 히트 그리드를 커버해주고 그 다음에 트랜스포트 쪽에 퓨얼을 갖다가 다 공급해 줄 수 있는 그런 데까지 갈 것 같고요. 그 다음에 조금 전에 토니가 이야기했지만 SEC 같은 경우에는 결국 수전해로 끝나지 않고 동시수전해까지 가지 않을까. 먼 미래를 보면 그 동시수전해라는 건 결국 아까 수소는 생산되는 거고 수소를 고온에서 생산하고 있는데 다른 가스를 같이 집어넣어 버리면 그 안에서 리액션이 일어나 버리는 거죠. 그러니까 그런 연구들이 지금 전 세계적으로 많이 되고 있기 때문에 SEC의 최종적인 모습은 아마 그런 동시수전해가 되는 모습이 아닐까라는 생각을 하고 있습니다. 그 비즈니스 퍼스펙티브는 사실은 제가 이걸 이야기를 할 수 있는 단계가 아니라 가지고요. 지금 그룹 내에서 수소 TF가 열심히 준비를 하고 있기 때문에 아마 먼 미래까지 커버하는 퍼스펙티브는 아마 2월 말 정도 그 타스크포스가 작업을 끝내는 쯤 되면은 그 근간에 대체로 우리가 이제 이야기를 할 수 있는 범위가 아닐까라는 생각을 해보고요. 제가 이 수소경제 추진실 입장에서 우리가 가지고 있는 세 가지 플랫폼하고 그 다음에 세 가지 애플리케이션, 파워 제너레이션, 트랜스포트, H2 프로덕션 이 세 가지 애플리케이션을 볼 때 PAFC는 어떻게 쓸까, PEMFC는 어떻게 쓸까, SFC는 어떻게 쓸까 그런 것들을 한번 요약을 해봤고요. 그 중에서 지금 초록색은 이미 비즈니스 하고 있고 그 다음에 옐로는 어느 정도 우리가 컨셉이나 이런 것들이 디벨롭 됐거나 아니면 개발 중이거나 그 다음에 빨간 것들은 우리가 이제 정말로 본격적으로 시작을 하려고 또 장기적으로 계획을 세워가는 그런 단계라고 볼 수 있겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 이현 부사장님께서 시간을 정확하게 지키셔가지고 발표를 해주셨네요. 다시 한번 감사드립니다. 이제 세 번째 연사를 소개해드리겠습니다. 세 번째 연사는 한화솔루션의 손인완 상무님입니다. 손 상무님은 한양대 화학공학 석사 그리고 영국 런던 비즈니스 스쿨에서 슬론 과정을 이수하셨습니다. 한화에서는 염소 알칼리 전해 공정, 전기 촉매 전극 및 폐기물 관련 연구를 수행하였고 20만 톤급 염소 알칼리 공장 건설에 참여하였습니다. 최근에는 한화의 수소경제 사업 모델 수립과 수전해 기술 개발을 리드하고 있습니다. 손인환 상무님께서 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저희 소개받은
그 하나솔루션의 손인환 상무입니다. 저희 하나그룹이 가지고 있는 그 수소 사업에 대한 그 역량과 그리고 비전, 그리고 저희가 기술 개발하고 있는 내용들에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 저희 그 자료에는 4가지 정도의 섹션으로 이제 나눠져 있는데요. 처음에는 이제 수소의 어떤 니즈나 그다음에 수소 어떤 경제를 이끌어가야 되는 내용들에 대해서 조금 간략하게 설명드리고, 그다음에 생산과 활용, 그리고 세계에서는 어떻게 또 움직이고 있는지, 또 우리는 또 무엇을 하고 있는지에 대한 내용, 그리고 마지막으로 한화가 무엇을 하고 있고 앞으로 어떤 비전을 가지고 있는지에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 앞쪽에 그 여러분들이 뭐 세계 각국에 있는 분들, 그리고 저희 국내인 분들이 많은 이제 설명들을 해주셔서 수소가 도대체 어디에 쓰이고 그리고 어떤 장점이 있는지에 대한 부분들은 잘 아실 거라고 생각이 들지만, 기본적으로 수소라는 것이 굉장히 깨끗한 연료이고, 그렇기 때문에 현재 우리가 편안하게 사용하고는 있지만 세계의 어떤 환경이나 이런 부분에 영향을 주고 있는 석탄이나 석유의 어떤 그 활용 부분은 미래적인 시점에서 볼 때 줄여나가야 하고, 그러한 입장에서 볼 때는 지금 그 태양광이라든지 풍력, 이런 리뉴어블 에너지를 활용하게 되고, 그럼으로써 또다시 연결되고 있는 이런 수소의 활용에 대해서 저희가 관심을 깊게 가질 필요가 있겠습니다. 오른쪽 장표 부분을 보면 아무래도 수소라는 것이 깨끗하기도 하고 또 새로운 에너지이기도 하고 또 거의 무한대의 소스를 갖고 있기 때문에 저희가 반드시 가야 하는 목표라고 생각을 하고 있습니다. 또한 이러한 수소의 발전소 또는 이제 수소의 활용처들이 그 전국에 분산되어서 있을 수 있기 때문에 어떤 뭐 자연재해라든지 이런 것들이 발생됐을 때 안정적으로 쓸 수 있는 에너지 소스로도 활용이 될 수 있겠습니다. 수소 산업에 대한 어떤 그 특징들을 보면 여러 가지가 있겠지만, 제가 이 장표에서 말씀드리고 싶은 부분은 우리나라가 가지고 있는 수소 산업에 대한 역량들이 굉장히 많이 있다. 앞서서 이제 현대자동차 부분 부사장님도 나오셨었고, 그 다음에 저 바로 앞서서 이제 두산에서 이은 부사장님도 말씀을 하시듯이 당신들이 갖고 있는 기술력이라든지 그런 케이퍼빌리티가 굉장히 높은 부분이 있습니다. 이런 부분들을 잘 살리게 되면 미국이라든지 유럽이 저희보다 조금 앞서 나가는 부분이 있을 수는 있겠지만, 우리가 한국이 가지고 있는 역량이 굉장히 크기 때문에 이러한 장점들을 살리게 되면 우리 한국에서의 수소 경제가 시간이 조금만 지나게 되면 세계의 수소 경제를 이끌어 나갈 수 있는 부분이 있겠다. 그런 강점들도 살펴볼 수 있겠습니다. 첫 번째로 좋은 점은 그 밑에 초록색 부분을 보시겠지만, 그 한국이 기본적으로 수소를 굉장히 많이 사용을 하고, 이런 수소 사업이 그냥 어느 날 갑자기 뚝 떨어진 게 아니라 기존에 이제 석유화학 베이스로 에너지 산업들이 또는 물질을 많이 사용하는 그런 활용 분야에도 굉장히 많이 장점들이 있기 때문에 이런 부분들을 살리면 좋을 것 같고요. 그 다음에 우리나라에는 국토가 그렇게 넓지 않지만 대신에 이제 그 국토를 전체적으로 다 커버할 수 있는 이런 LNG 가스라인, 파이프라인도 굉장히 잘 돼 있기 때문에 이러한 그 인프라를 사용하게 되면 수소를 조기에 활용할 때에도 도움이 많이 될 거라고 보고 있습니다. 또한 앞서 말씀해 주셨던 그 현대차나 두산 같은 회사들이 퓨얼셀에 관련돼서는 세계적인 기술력을 가지고 있기 때문에 이러한 기술을 잘 활용하면 좋을 거라고 생각을 하고 있습니다. 다음 페이지 부분은 뭐 더 말할 나위도 없이 계속 얘기가 되고 있는 그 리뉴어블 에너지는 2050년 정도 되면 전 세계 약 70%의 에너지원의 형태가 될 수 있습니다. 이러한 그 리뉴어블 에너지를 잘 활용할 수 있는 방법들이 좀 필요한데, 다음 장 보시면 그 왼쪽에 하단 부분 보시면은 그 에너지를 저장할 수 있는 이런 것들이 좀 필요합니다. 왜냐하면 리뉴어블 에너지는 아시는 것처럼 에너지의 플럭추에이션이 기본적으로 계절이라든지 밤낮으로 발생될 수 있기 때문에 이런 에너지를 대량으로 생산해서 잘못하면 쓸 수도 없는 상태가 될 수 있습니다. 그래서 그런 부분들을 저희가 저장해서 쓸 수 있는 형태로 안정적으로 쓸 수 있으려면 대량의 그 저장 설비가 필요한데,
기본적으로 저희가 처음에 이제 그 리뉴어블 에너지가 이렇게 많지 않았을 때에는 리튬이온 배터리를 사용해서 그것을 저장하거나 아니면 미케니컬한 방법을 통해서 저장해 보려고 하는 노력들을 많이 했었습니다. 근데 편리한 부분과 그 다음에 대용량 저장이라는 부분에 대해서 그 솔루션을 줄 수 있는 부분은 수소 에너지라고 생각하고, 이 왼쪽에 밑에 있는 그림이 보여주듯이 메가와트 단위까지는 어떻게 리튬이온 배터리를 사용할 수 있는 가능성이 좀 있겠지만, 이게 기가와트나 테라와트급의 에너지 저장을 위해서는 수소가 반드시 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 그러면 이제 저희 그 앞으로의 어떤 그 수소의 생산과 활용과 또 관련된 기술에 대해서 이제 말씀을 좀 드리면, 요 다음 장에서 보여주는 왼쪽 부분의 이 노란 부분이 리뉴어블 에너지를 사용해서 수전의 시스템, 일렉트롤라이저라고 표현이 되어 있는데요. 워터 일렉트롤리시 시스템을 돌려서 수소를 만들게 되면, 현재 저희가 가장 먼저 어프로치할 수 있는 부분은 맨 오른쪽 부분에 있는 파란색, 하늘색 부분으로 보여주고 있는 트랜스포테이션 분야에서 가장 먼저 활용이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 두 번째로 저희가 어프로치할 수 있는 부분은 그 바로 왼쪽에 있는 그 발전 부분이 될 수 있습니다. 그래서 수소나 현재 저희가 CNG나 이런 것들을 혼소해서 발전하는 경우에 대량으로 활용을 할 수 있을 가능성이 있고요. 이렇게 해서 트랜스포테이션 부분과 파워 제너레이션 부분에서 대량으로 사용되는 이런 수소 경제를 만들게 되면, 기본적으로 수소의 그 생산 원가가 굉장히 내려가기 때문에 현재 그 부생으로 나오고 있는 수소를 그린 수소가 대체해서 이런 메탄이라든지 메탄올이라든지 이러한 화학적 합성을 통해 가지고 저희가 화학 원료로 사용할 수 있는데, 이때 또 하나 좋은 점은 저희가 문제 그 환경 오염이나 아니면은 이제 뭐 글로벌 워밍의 문제가 되고 있는 CO2를 잡아가지고 그린 수소하고 컴바인을 하게 되면 이런 화학 원료를 만들 수도 있기 때문에 에너지가 물질화될 수 있는 곳까지 저희가 갈 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 다음에는 그 저희가 이러한 그 수소 경제를 이끌어감에 있어서 여러 가지 것들이 되게 중요하긴 하지만, 그래도 근본적으로는 수소가 생산이 되어야 하기 때문에 이 생산 기술에 대해서 잠깐만 설명을 드리면, 현재는 4가지의 옵션을 저희가 가지고 있습니다. 첫 번째는 왼쪽에 있는 2개, 그 AEC와 PEMEC는 현재 상업화가 돼서 실제로 판매가 되고 있고요. 그다음에 오른쪽 2개는 저희 오른쪽 2개 중에 세 번째에 있는 AEM은 저희가 이노베이션을 가지고 현재 개발 중에 있고, SOEC는 원래 SOFC의 형태로 먼저 개발이 되어 있다가 현재 상업화 쪽으로 관심을 가지고 가는 부분이 되겠습니다. 물론 이제 그 4개의 기술들이 전부 다 장점이 있고 또 단점도 있는데, 예를 들어서 현재 상업화되어 있는 AEC나 PEM 같은 경우에는, AEC 같은 경우는 좀 효율이 좀 낮은 부분이 조금 문제가 좀 있고요. 그 다음에 리뉴어블 에너지가 들어왔을 때 파워가, 그러니까 밖에서 들어오는 전기가 좀 흔들리게 되는 경우에 약간 세이프티 문제가 좀 있을 수 있습니다. 팸은 다 좋은데 그 안에 들어가는 그 소재 중에 이리듐을 사용해야 되는데, 전 세계 이리듐이 한 7, 8톤 정도밖에 생산이 안 됩니다, 연간. 그런데 만약에 PEM을 한 10기가와트 정도 수준까지만 끌어올리더라도 그 정도의 이리듐이 필요할 수 있기 때문에 이리듐의 어떤 수급 문제를 좀 가져올 수 있어서 그 부분은 조금 저희 관심 있게 봐야 될 것 같고요. AEM은 그 알칼라인인 AEC와 팸의 장점만을 가지고 들어온 기술이기 때문에 개발이 된다 하면 일단 효율이 굉장히 높고, 그다음에 이리듐 같은 물질을 쓰지 않기 때문에 투자비도 굉장히 절감이 될 수 있는 그런 기술이 되겠습니다. SOEC도 그 효율이 굉장히 60% 이상 넘는 기술이기 때문에 굉장히 좋고 한데, 이제 조금 단점은 굳이 말하자면 그 작동 온도가 약 600도에서 800도 사이에서 움직이기 때문에 그 열을 어떻게 쓸 것인가에 대한 부분, 즉 수소를 생산하고 그 다음에 같이 병산되고 있는 열을 같이 써줘야 되기 때문에 어떤 특정한 어떤 시스템이나 아니면 대용량 이런 부분에는 훨씬 더 유리한 시스템이 아닐까 생각하고 있습니다. 그러면 이제 그 글로벌이 어떠한 그 투자들이 일어나고 또 어떠한 일들이 이제 앞으로 있을 것인지를 잠깐 좀 설명을 드리면,
좋은 일일 수도 있고 뭐 우리한테 한국 사람들 입장에서는 조금 뭐 위기일 수도 있겠지만 기본적으로 수소 경제는 한국뿐만 아니라 글로벌하게 움직여야 하고 또 대량 생산과 대량 소비가 같이 또 이루어져야 하기 때문에 지금 현재 보여지고 있는 그 현재 프로젝트만 보더라도 약 230개 정도의 프로젝트가 글로벌하게 지금 투자가 되고 있습니다. 숫자상으로 보면 EU 쪽에서 약 126개 정도의 프로젝트가 돌아가고 있기 때문에 전 세계 50% 이상의 프로젝트가 가고 있고요. 그 이유는 뭐 당연히 유럽 쪽이 그 리뉴어블 에너지를 많이 생산해내고 있기 때문에 그것을 빨리 상업화하기 위해서 그리고 약간 서플레스 되고 있는 전기를 활용하기 위해서 진도를 나가고 있는 것으로 보여지고요. 그 다음에 이제 중국이나 그 다음에 호주 그리고 미국에서 이러한 움직임들이 되게 많은데 그 이유는 아무래도 리뉴어블 에너지가 주로 그 적도보다 조금 높은 중위도권인데 비는 별로 많이 안 오고 태양광 일조량은 굉장히 많고 또 바람도 움직임이 잘 되는 그런 지역에서 굉장히 많이 활발하게 이루어집니다. 그래서 미국에서는 이제 캘리포니아를 중심으로 그런 일들이 있고요. 호주는 뭐 워낙 땅이 넓으니까 그런 땅들에서 버려져서 잘 안 사용되는 부분들을 활용해서 대규모로 생산하겠다는 그런 계획들을 가지고 있고, 뭐 중국은 이제 기본적으로 에너지를 자기들이 수급해서 사용하고 싶은 그런 마음이 있어서 투자를 많이 하고 있는 것 같습니다. 분야를 보면 지금 현재 그 시점으로 보면 2020년 정도 보면 글로벌하게 수소가 현재 사용되고 있는 건 약 7천만 톤 정도 수준입니다. 그런데 지금 포캐스트 자료들을 보면 2050년이 되면 그거에 거의 10배 가까운 정도, 뭐 자료에 따라서는 20배 가까이 되는 자료들도 있습니다. 이렇게 이제 급격하게 늘어난 그 수소의 활용은 대부분 트랜스포테이션, 앞서 말씀드린 부분처럼 트랜스포테이션이나 아니면 인더스트리나 아니면 그 일반인들이 사용하는 파워 쪽으로 이렇게 돌아갈 가능성이 높고요. 그 움직임이 우리나라에도 똑같이 지금 그림을 보시면 물량에는 차이가 있지만 그런 그 레이쇼 부분은 거의 똑같이 가고 있습니다. 그래서 우리나라의 어떤 모습들도 기본적으로는 트랜스포테이션에서 중심으로 가고 그 다음에 파워나 뭐 이런 쪽으로 즉 일렉트리시티를 다시 그러니까 수소를 저장했다가 다시 발전하는 용도로 사용할 가능성이 높겠습니다. 그 뒤에 있는 내용들은 이제 앞서 말씀드린 어떤 투자의 어떤 방향성에 대한 이제 각국의 모습들인데 이런 부분들은 좀 이제 자세하게 좀 설명해 놓은 것이고 EU 같은 경우에는 뭐 독일을 중심으로 해가지고 엄청난 투자들이 이루어지는데 독일이 최근에 한 우리나라 돈으로 한 10조 정도의 투자를 넣어가지고 한다는 수소 경제를 살리고자 하는 그런 노력들을 많이 보이고 있습니다. 뭐 미국이나 호주, 일본, 그다음에 KS는 이제 킹덤 오브 사우디 아라비아 같은 그런 데에서도 햇빛을 많이 갖고 있는 그런 곳에서 이제 솔라 파워를 중심으로 해가지고 수소 경제를 이렇게 이끌어 나가려고 하는 움직임을 많이 보이고 있습니다. 우리나라는 뭐 물론 그 정부 주도형으로도 가구도 있고 그다음에 각 기업체도 거기에 발맞춰서 열심히 하고 있는데 우리나라 같은 경우에는 이제 그 수소 경제를 활성화하기 위해서 이런 로드맵을 2019년부터 시작해가지고 매년 업데이트해서 좀 더 현실화될 수 있는 방향으로 끌고 나가고 있습니다. 마지막으로 저희 한화가 어떤 일들을 하고 있는지를 잠깐 말씀을 드리면 저희 한화는 기본적으로 한화 솔루션의 Q셀 부문에서 재생 에너지에 관련된 부분들을 태양광, 풍력 중심으로 움직이고 있고요. 저희 한화 솔루션은 앞에 말씀드린 것처럼 이노베이티브한 수준의 기술을 개발하고 있고요. 현재 랩 단계를 넘어서 이제 파일럿 단계로 들어가고 있고 저희 2023년에 상업화를 목표로 하고 있습니다. 그 외에도 이제 저희 그 회사 내에 여러 가지 움직임들이 있는데요. 예를 들어서 다음 장 보시면은 저희가 2020년 12월에는 평창에서 수전의 시스템을 이용해 가지고 수소를 만들어내는 이런 그 시범 사업을 개시를 하고 있고요. 그 다음에 저희 내에 있는 계열사 중에 하나 솔루션 내에 첨단 소재는 수소 탱크에 관련된 사업을 국내뿐만 아니라 해외 업체를 인수해서 빠르게 역량을 키워가고 있고요. 이 자료에는 없지만 올해 3월 달에 미국의 PSM 그리고 네덜란드의 ATH사를 인수해서
저희가 혼수 발전에 관련된 부분도 역량을 갖추고 사업화하려고 노력을 하고 있습니다. 앞으로 저희가 가지고 있는 큰 비전은 23년까지 저희 기술력들을 다 결집을 해서 역량을 확실하게 갖춘 이후에 24년부터는 국내에서의 사업을 확장해 나가고 그 기간 동안에 해외에서 사업할 수 있는 그 기반들을 미리 준비해서 2030년이 되면 글로벌 탑티어로 활동하고자 합니다. 여기까지 저희 발표를 마치고요. 좀 이따 자리에 들어가서 여러분들 질문 받도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 좋은 발표해 주셔서 감사드립니다. 이제 질문과 답변 시간입니다. 여러분들께서 그 질문을 해주셨는데요. 제가 질문을 고르면서 앞으로 한 15분 동안 가능한 대로 많은 질문들이 답변될 수 있도록 노력하겠습니다. 이제 제가 첫 번째 질문을 골라보겠습니다. 이 질문은 우리 토니께서 답변을 해주시겠습니다. 어떻게 번역이 되고 있나요? 네, 제가 읽어드리겠습니다. 4페이지에 암모니아를 연료로 SOFC 가동이 가능하다는 표현이 있는데 실제 가동 사례가 있는지, 발전량은 최대 얼마까지 실적이 있는지 궁금합니다. 암모니아 직접 활용이 가까운 미래인가요? So the technology that Paris is developing at the temperatures that we operate allows a few different solution options using ammonia as an energy input. So the concepts would include either doing some of the breakdown of the ammonia into a hydrogen-rich fuel in a pre-reforming process before they get injected into the cells. But we are also exploring a very high rate of breaking down ammonia within the cells themselves so that the system around our fuel cells can be very, very simple. So we think both approaches are possible, and both approaches offer very, very high efficiency of fuel utilization. And so to answer your question, yes, the rate of use of ammonia is very feasible in our cells at very, very high efficiencies, and offer systems that can use ammonia as an energy source. 예, 그래서 암모니아 사용이 가능하다는 답변이 있었는데 이혜원 부사장님 혹시 여기에 대해서 보충으로 좀 설명해 주실 수 있으신가요? 네, 뭐 토니가 답한 게 거의 맞는 것 같고요. 제가 조금 부연 설명을 하면 이게 이 세레스 파워의 스택이 굉장히 유니크합니다. 그래서 지금 저희 이야기를 두 가지 다 가능하다고 자신 있게 이야기할 수 있는 이유가 이제 스택의 아키텍처에 있다고 저는 생각을 하거든요. 그 다음에 이제 암모니아의 이 캐탈리틱 디컴포지션 온도가 대충 한 450도에서 한 550도 정도에서 거의 되기 때문에 지금 이 작동 온도하고 비교를 해보면 거의 그 언저리에 가 있습니다. 비슷하거나 조금 낮거든요. 그래서 실제로 외부에서 개질을 해가지고 집어넣을 수도 있고, 그 다음에 외부 개질과 내부 개질을 적절히 조절을 하면서 스택 내에 열 밸런스를 갖다가 어떻게 맞출 거냐, 거기에 따라서 아마 전략이 조금 바뀔 수 있으니까 그건 아마 시스템 시뮬레이션을 해보면은 뭐 좋은 디자인이 나올 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예, 감사합니다. 다음 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 이건 조금 테크니컬한 질문인데요. 수전의 최적화, 최저 원가 대비 신뢰성 최적화, 코팅 물질은 어떤 것들이 있는지요?
여기에 대해서는 우리 손인환 상무님께서 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 예, 그 수전해를 하기 위해서 기존에 이제 활성화로 가지고 있는 물질들이 꽤 있습니다. 뭐 주로 이제 사용되는 것들이 아까 말씀드렸던 그 플래티늄 그룹이라고 하는 것들인데요. 그 PT, 즉 이제 백금 그리고 이리듐 이런 것들이 주로 사용이 됩니다. 근데 이제 가격이 워낙 비싸다 보니까 그러한 물질들은 이제 좀 더 싸게, 그다음에 이제 그렇지만 이제 수명 굉장히 길게 가려고 하는 노력들이 좀 있고, 그래서 이제 저희는 현재 활용하고 있는 것들은 저희 계통에 있는 분들은 다들 알고 계시겠지만 이제 수소에 관련돼서 주로 이제 저렴하게 좀 사용할 수 있는 건 이제 니켈이라든지 팔라듐 같은 계열들이 주로 많이 좀 사용되고 있습니다. 이러한 물질들을 사용했을 경우에는 이제 가격적인 면을 굳이 얘기하자고 하면 일반적인 그 고가의 금속을 사용하는 것보다는 한 20% 정도 원가를 낮출 수 있는 장점이 있죠. 예, 감사합니다. 그럼 이 질문은 이 정도로 넘어가고요. 하나 좀 재미난 질문이 있는데, 그 수소 에너지 산업에서 한국이 갖는 경쟁 우위가 무엇인가요? 하는 질문입니다. 우리 부사장님도 한번 말씀해 주실 수 있으시겠습니까? 이 엄청나게 어려운 질문인데요. 근데 제가 IPH 그 한국 대표로 참석해가지고 우리 수소 경제 활성화 로드맵을 소개를 할 때 우리가 가지고 있는 장점을 한번 쭉 정리를 해보니까, 첫째는 우리 석유화학 단지들이 이 동해, 남해, 서해에 각각 하나씩 다 있어요. 대단히 그 페트로케미컬 컴플렉스가 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 수소 경제의 진입 도입부에서 그 케미컬 컴플렉스들이 굉장히 중요한 역할을 할 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 그 다음에 이제 하나는 조금 전에 우리가 손상무님이 말씀을 하셨는데, 다른 나라에 비해서 가스 그리드가 대체로 퍼블릭하게 운영되는 나라들이 몇 개 없습니다. 막 이렇게 사설로 이렇게 분리되어 있는데, 저희가 지금 굉장히 퍼블릭 가스 라인으로 해가지고 전국에 걸쳐가지고 잘 만들어져 있거든요. 그러니까 그거를 잘 활용하는 것도 한 가지 방법이다라는 생각을 해볼 수 있고요. 그다음에 이제 기술 개발이 조금 되게 되면은 유럽이나 네덜란드나 독일이나 이런 데서는 무슨 실험을 하고 있냐면은 가스 파이프라인에다가 수소를 갖다가 인젝션하는 걸 하고 있어요. 그러니까 어떻게 보면은 우리가 수소가 조금 남을 때는 그런 시도를 해볼 수도 있다는 저는 생각을 하거든요. 그래서 수소 경제가 아까 이야기했던 수요 공급이 대량으로 일어날 때까지는 굉장히 많은 트랜지션 그 기간들을 갖다 거칠 텐데, 우리가 지금 갖고 있는 인프라들이 굉장히 훌륭한 인프라들을 갖고 있다라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 산업 전체 생태계가 성장하고 어떻게 보면은 그 밸류 체인을 형성해 나가는데 굉장히 유리한 조건을 우리가 갖고 있는 거 아닌가. 그다음에 선박이나 이런 건 당연한 거고요. 현대차나 이런 것들은. 그래서 저는 수소 에너지 산업을 아주 컴팩트하게 성장시킬 수 있는 좋은 환경 갖고 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예, 아주 굉장히 정확한 답변 감사드립니다. 이현 부소장님 하나만 더 답변해 주시죠. 이건 간단한 것 같은데, 세레스 파워와 진행하고 계시는 발전용 SOFC는 몇 킬로와트급인지 알 수 있을까요? 저희가 지금 하고 있는 거는 국책과제에서는 200kW 이상을 한다고 그랬거든요. 그래서 200kW 이상이 될 거고, 아마 우리가 잘 만들고 지금 예상하는 대로 가면 한 300kW까지 나오지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 예, 감사합니다. 그러면은 요 다음 질문은 그 수소 경제에 대한 질문인데요. 한번 읽어보겠습니다.
수소 경제 구현은 탈탄소화가 어려운 곳에 필요한 정도만 구현하는 것이 중요한 것 같습니다. 수소 인프라를 필요 이상으로 대규모로 구현하는 것은 현재 기술로는 주어진 탄소 버젯과 한정된 예산에서 너무 무리한 시도가 아닐지요. 손상무님 좀 답변 부탁드립니다. 요즘에 그 질문 주시는 분들이 레벨이 상당히 높은 것 같습니다. 그 여기 이제 질문 주신 분의 말씀은 일단은 저도 동의를 하고 맞다고 생각합니다. 그런데 약간의 문제가 있는데 뭐냐면 이런 그 수소 경제는 그냥 어디 한 군데에서 아름다운 모습을 보여주기 위해서 저희가 수소 경제를 끌고 가는 것이 아니라 수소 경제는 앞으로 에너지 전환의 관점에서 볼 그런 어프로치가 필요하기 때문에 예를 들어서 저희가 그 수소 인프라를 갖추고 그다음에 수소를 생산하고 활용하고 하는데 많은 돈이 들 거라고 예상을 합니다. 하지만 그 규모가 상업화에 도달할 수 있는 정도 수준까지 가지 못하면 예를 들어서 수소 경제라는 이론은 없어지고 수소를 통해서 약간의 이득을 봤다라는 정도로 그냥 그치게 될 겁니다. 근데 좀 전에 우리 그 이 부사장님께 말씀하셨지만 현재 우리가 가지고 있는 이런 수소에 관련 수소 경제를 이끌어가는 데 관련된 여러 가지 역량들을 가지고 있음에도 불구하고 예를 들어서 버짓이 부족해가지고 우리가 가질 수 있는 그런 강점을 버리고 사업화를 안 하겠다라는 얘기랑 같은 질문이기 때문에 저희 국가적인 역량이나 아니면 기업에서 역량을 모아서 수소 경제를 반드시 일으켜 나갈 수 있는 그런 방향을 잡는 것이 오히려 맞지. 돈이 좀 부족해서 우리가 못한다라는 그런 국가적인 어떤 역량이 부족해서 그런 건 아니라고 생각이 듭니다. 이미 우리나라는 뭐 세계 10위의 경제권을 가지고 있기 때문에 금전적인 문제 때문에 저희가 못한다고 생각은 하지는 않습니다. 예, 감사합니다. 이게 비슷한 질문인데요. 한번 손상무님 한 번 더 답변해 주시죠. 수소 경제의 현실화는 탄소 나노튜브나 그래핀 같은 새로운 재료를 사용한 혁신적이며 경제적인 소재 기술이 개발되어야 가능하지 않을지요. 혹시 수소 경제는 핵 융합 기술처럼 경제성 때문에 현실화되기에는 아직 어려운 기술이 아닌지요. 일단 그 뒷부분의 설명을 보시면 그 질문이 핵융합이라는 얘기가 나오고 있습니다. 핵융합은 사실 그 꿈의 에너지이기도 하고요. 저희 대전에서 근무하는데 바로 옆에 원자력 연구소가 있는데 거기에서 연구 개발을 상당 기간 오래 하시고 계세요. 근데 이제 실제로 수초 단위밖에 운전이 안 되기 때문에 사실은 꿈의 기술이지만 상업화에 도달하기엔 조금 시간이 필요하다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 하지만 아까 말씀드렸듯이 저희 그 기술 수소 여러 가지 기술이 필요하지만 그 중에 수소를 생산해내는 그 워터 일렉트롤리시스에 관련된 기술을 4가지 말씀을 드렸는데 이 4가지 중에 앞에 2개는 벌써 이미 상업해서 운전이 되고 있고요. 그 2 기술도 어느 정도는 괜찮은 기술들입니다. 근데 그 기술들을 좀 더 좋게 해서 수소 생산 가격을 낮추기 위해서 뭐 SOEC라든지 아니면 저희가 개발하고 있는 AM 기술이라든지 이런 게 들어가는 거지. 이게 현실적이지 않은 기술이기 때문에 저희가 연구 개발을 하는 것은 아닙니다. 그래서 지금 질문하신 분 입장에서 볼 때는 이게 상업화가 현재 원활하게 되거나 뭐 대규모가 되지 않아서 혹시 어려운 기술이 아닌가 이렇게 말씀하시지만 실제로는 실현 가능한 기술들을 저희가 하고 있기 때문에 너무 걱정하지 않으셔도 될 거라 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 감사합니다. 시간이 다 돼서 제가 질문을 이 정도로 좀 마치도록 하겠습니다. 질문 2-3개를 제가 답변을 드리지 못했는데 거기에 대해서는 양해를 부탁드립니다. 제가 마지막으로 좀 정리해 보면은 그 수소는 매우 유망한 에너지 저장 매체입니다. 현재의 2차 전지는 가격이 너무 비싸서 신재생 에너지 시대에 필요한 대용량의 에너지를 감당하기에는 좀 역부족이라고 생각이 됩니다. 반면에 수소의 생산, 저장, 운송 기술은 급속도로 발전하고 있습니다. 저희 학교 유니스트에서도 이에 대한 기술들이 굉장히 빠르게 발전되고 있고 지금 실용화에 가까이 다가가고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 수소는 경제적인 측면에서 매우 유망한 에너지 저장 수단이라고 생각됩니다. 아울러 요새 얘기되는 블루수소와 그린수소는 탄소 배출도 우리가 없게 할 수 있으므로
탄소 중립 시대에 커다란 역할을 감당할 수 있으리라고 생각됩니다. 오늘 세션에서 좋은 발표를 해주신 세 분의 연사님께 감사드리고 또 이 참여해주신 모든 분들께 또 특히 질문해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 이것으로 세션을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.